सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसटी टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। पेश ने पहला चुणवीआं खबरां। कनेडा दी सिटीजनशिप ते पीआर लई उड़ीक होई होर लंबी। अमेरिका विच हवाबाजी कंपनियां ने 1500 तो वध उड़ाणां कीतीआं रद्द। यूके दे हवाई अड्डिਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ रूस ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। यूएस कोविड राहत कारण सिक्के दे फैलाव के दावे गलत। जो बाइडन का बयान। रूस की अदालत ने साबका अमेरिकी राजदूत नूं सुनाई 14 साल की सज़ा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। कनेडा की नागरिकता ਜਾਂ पीआर लैण लई लाइन विच लगे प्रवासियों की उड़ीक होर लंबी हुंदी जा रही है। कुछ अर्जियां की प्रक्रिया विच सुधार के बावजूद कनेडा विच इमीग्रेशन अर्जियां का बैकलॉग 24 लाख ते पुज गया। टैंपरेरी रेजिडेंस अर्जियां विच वाधे दे चलदिआं पिछले एक महीने विच इमीग्रेशन अर्जियां के बैकलॉग विच 2,57,499 अर्जियां होर जमा हो गईआं, जिस नाल कुल अर्जियां की गिणती 24 लाख तक पहुंच गई। हवाबाजी कंपनियां ने वीरवार ਨੂੰ अमेरिका ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੇਵਾ ਫਲਾਈਟ ਅਵੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗਾਰਡੀਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 1/3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੇੜੇ ਨੇਵਾਕ ਲਿਬਰਟੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ 1/4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2800 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟ ਬੁਟੀਗ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਟੀਗ ਨੇ NBC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, मैं उन्होंने दस्या है कि यह एक अजिहा समा है जदों असीं यात्रियों लई भरोसेयोग सेवा प्रदान करवाउण दे मामले विच उन्हां ते भरोसा कर रहे हां। हवाबाजी कंपनियां कर्मचारियों खास तौर ते पायलटां दी कमी नाल जूझ रहीआं ने, जिस नाल उन्हां दीआं योजनाबद्ध उड़ाणां नूं चलाउण दी समर्था प्रभावित हो रही है। पायलट यूनियनां दा कहना है कि उन्हां दीआं कंपनियां उन्हां पायलटां दे स्थान ते होर पायलटां नूं नियुक्त करन दी प्रक्रिया विच हौली रहीआं ने जो महामारी दी शुरुआत विच सेवा मुक्त होए जां गैर हाज़र सन। बीते कुछ समय तो कामिਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ यूके ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੈਟਵਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ कटौती की गई है। हवाई अड्डे वालों जारी बयान विच कहा गया है कि जुलाई महीने रोजाना उड़ाणा 825 ਅਤੇ अगस्त विच 850 उड़ाणा ਚੱਲਣਗੀਆਂ, जबकि एक साल पहला इन्हां दिनां विच एक गिणती विच 900 तक सी। बीते हफ्तिਆਂ दौरान यूके ਦੇ हवाई अड्डिਆਂ ਤੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਟਵਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 400 ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने दोहराया है कि उन्हों का देश भारत नाल खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बुलारे नेड प्राइस ने रूस नाल भारत के संबंधों को लेकर कहा कि दहाकिਆਂ दौरान विकसित होए जद यूएस इस दे लई तैयार नहीं सन जां भारत सरकार लई पसंद का भाईवाल नहीं बन पाया सी। विदेश विभाग के बुलारे नेड प्राइस ने वीरवार नूं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस विच कहा, असीं अपने भारती भाईवालां नाल कई दौर की गलबात कीती है अते सारे बिंदुआं ते विचार करन तो बाद साडा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ रूस ਨਾਲ ਵੱਖ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ रूस ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। राष्ट्रपति जो बाइडन ने उन्हां दाविਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੈਸ, ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੌਤ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। रूस की राजधानी मास्को खेतर की एक स्थानक अदालत ने शुक्रवार को साबका अमेरिकी डिप्लोमैट मार्क फोगेल नूं नशीले पदार्थ रखण अते तस्करी के दोष में 14 साल की सख्त सज़ा सुनाई। अदालत ने अपने हुक्मां विच कहा कि रूसी अपराधक संहिता की धारा 229 के भाग 3 अते धारा 228 के भाग 2 तहत अमेरिकी नागरिक MH नूं दोषी करार दिंदे होए उसनूं 14 साल की सख्त कैद की सज़ा दी जाती है। मार्क फोगेल मास्को विच अमेरिकी दूतघर विच काम करदा सी अते मई 2021 तक कूटनीतिक उपाधि संभालदा सी। इस तो बाद वो एक अमरीकी स्कूल विच अध्यापक बन गया। फोगेल अते उसकी पत्नी नूं अगस्त 2021 विच न्यूयॉर्क तो आउण ते रूस के शेरमेत्योवे हवाई अड्डे ते हिरासत विच लिया गया सी जदों कस्टम अधिकारियों ने उन्हां दे कब्जे विचों नशीले पदार्थ बरामद कीते सन। रूसी गृह मंत्रालय के अनुसार फोगेल ने नशीले पदार्थां की सप्लाई करन अते स्कूल विच बेचण लई रूस विच अपने अहुदे की दुरवरतों कीती। ब्रिटेन की सरकार ने जासूसी के दोषों तहत वीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे की अमेरिकी हवालगी को मंजूरी दे दी है। हालांकि वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि गृह मंत्री प्रीति पटेल ने हवालगी के हुक्म से दस्तखत कर दिते ने। इस तो पहला अप्रैल में ब्रिटेन की एक अदालत ने फैसला दिता सी कि असांजे को अमेरिका के हवाले किया जा सकता है। गृह दफ्तर ने एक बयान में कहा कि ब्रिटेन दी अदालतां ने यह नहीं पाया है कि असांजे की हवालगी दमनकारी बेइंसाफी या प्रक्रिया की दुरवरतों होएगी। अमेरिका डिपोर्ट किए जाने तो बाद असांजे की सालों तो चली कानूनी लड़ाई विच एक अहम मोड़ है। हालांकि ये असांजे दीयां कोशिशों का अंत नहीं है और उस कोल इस विरुद्ध अपील करने लई 14 दिन ने। ब्रिटेन के एक जज ने असांजे की हवालगी को मंजूरी देने लई अप्रैल विच अंतिम फैसला सरकार ते छड्ड दिता सी। यह फैसला ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कानूनी लड़ाई तो बाद आया है। अमेरिकी वकीलों का कहना है कि असांजे ने अमेरिकी फौजी खुफिया विश्लेषक चेल्सी मैनिंग की गुप्त डिप्लोमैटिक केबल और फौजी फाइलों चोरी करने में मदद की सी जो बाद में विकीलीक्स द्वारा प्रकाशित की गई सन जिस नाल लोकां दीयां जानां खतरे च पै गईयां। अमेरिका के डलास तो एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। इत्थे एक नौजवान ने बंदूक नूं खाली समझ के गोली चला दी जिस विच एक 15 साला मुंडे की मौत हो गई। न्यूयॉर्क पोस्ट ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी। डलास पुलिस ने दस्सिया कि पीड़ित के सिर में गोली लगी है। पुलिस ने दस्सिया कि जदों कथित शूटर तो पुछगिछ की गई तो उसने दस्सिया कि गोली उस वल्लों नहीं सगों मृतक मुंडे वल्लों चलाई गई। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का मनना है कि शूटर ने पीड़ित तो बंदूक मन के खो लई सी कि अनलोडेड है जिस विच एक गोली भी नहीं है अते हो सकता है कि इस दौरान गलती नाल गोली चलाई गई होवे। डलास पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित की पछाण 15 साला इसाक रॉड्रिग्स वजों हुई है। सिखां दे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा करते परवान काबुल अफगानिस्तान विखे अतवादी हमला होने बारे जानकारी प्राप्त हुई है। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब के गार्ड समेत 2 लोगों के मारे जाने ते कुछ नूं गुरुद्वारा साहिब विच भी बंधक बनाए जाने की खबर है। गुरुद्वारा करते परवान काबुल अफगानिस्तान के सामने मौजूद सिखां के घरां विचों मिली जानकारी अनुसार सरदार सतबीर सिंह ने दस्सिया कि अतवादियों वालों सवेरे गुरुद्वारा साहिब ते ताबड़तोड़ गोलियां चलाईयां गईयां बंब धमाके की आवाज भी आई जिस नाल गुरुद्वारा साहिब के एक पासे तो धुआं ही धुआं निकल रहा सी। उन्होंने दस्सिया कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर सवेरे करीब 20 तो 30 सिख अपने परिवारों नाल हर रोज़ नतमस्तक होने लई सवेरे आए सन जिथे कि अतवादियों वालों गुरुद्वारा साहिब नूं निशाना बनाउंदियां गोलियां चलाईयां गईयां ने जिस बारे होर जानकारी मिलेगी। मीडिया रिपोर्टां मुताबक गुरुद्वारा करता प्रबंध के प्रधान गुरनाम सिंह ने दस्सिया कि हमलावरां ने कथित तौर पर गुरुद्वारा साहिब के अंदर रहने वाले सारे लोगों को मार दिता। उन्हां मुताबक अतवादी SISI दे ने उन्होंने भारत सरकार को अपील की है कि बगैर किसी होर देरी के अफगान घट गिणतियों को फौरन उत्थों भारत वापस बुलाया जाए। वो 6 महीनों तो ई वीज़ा का इंतजार कर रहे हैं।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਾਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ এনवायरमेंट ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਟ ਲਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਹੁਮਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਸਾਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 14 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਦਮ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਿੱਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ 26/11 ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਇਦ ਦਾ ਜੀਜਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 1267 ISIL ਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟਣ ਲਾਏ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਯਸ ਪਟੇਲ ਸਣੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਯਸ ਪਟੇਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸੂਬ ਦੇ ਨਿਊਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਆਖਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ IMF ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ 2 ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡੋਨਾਲਡ ਬਲੌਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਫਤਦਾ ਇਸਮਾਇਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ IMF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੌਮ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ IMF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਠੱਪਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਯਾਰੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ ਨੇ।
युद्ध ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰੂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਲੇਂਦ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਆਈਜੀ ਬਾਲੇਂਦ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੈਫੁੱਲਾ, जोगिंदर सिंह ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਟਮਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਰਾਲਾ ਨਗਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 12 ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 2026 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। 3 ਮੈਕਸੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਡਜ਼ਾਰਾ, ਮੌਂਟਰੀਓ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਅਟਲਾਂਟਾ, ਬੋਸਟਨ, ਹਿਊਸਟਨ, ਕੈਨਸਾਸ ਸਿਟੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਮਿਆਮੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ, ਸਿਆਟਲ ਅਤੇ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। 2026 ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫੀਫਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।